24 इंडिया के नाल जुड़े हो दोस्तों। मैं रजिंदर सिंह सभरा फतेह अर्ज करदा हाँ। और सिखां दी ये पावन धरती श्री अमृतसर साहब दे विच जिहड़ी गुरु साहब दे वल्लों वरसाई हुई धरती है, उसे पावन बारगाह दे विच मौजूद है। और इसे धरती के उपर गुरु रामदास महाराज जी के समेत गुरु साहबान जी ने तमाम बख्शिशां वरताईयां ने। और सिखां दे इतिहास दे विच होर एक जिक्रयोग गल है कि इसे धरती तो अज एक वहीर शुरू किया जाना है। वहीर का मकसद की होवेगा, वो वहीर की अगवाई कौन करेगा? वहीर की अगवाई करने वाले ने भाई अमृतपाल सिंह। और इस वहीर का मकसद मुख्य तौर पर दसिया जा रहा है कि यह होएगा कि जिहड़े नौजवान अज नशे दे विच गुलतान हो चुके ने, उन्हां नौजवानों नूं सिੱਖੀ दे नाल, उन्हां दे इतिहास दे नाल, जो उन्हां दीयां जड़ां दे नाल किस तरीके दे नाल जोड़िया जाना है। क्योंकि पिछलेरे कुछ महीनों तो अमृतपाल सिंह ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों दे विच जां पिंडां दे विच जाके प्रचार प्रसार करते हैं। तो उन्होंने समागमां दे विच नौजवानों की वड्डी शिरकत देखने को मिली है। असी देखा सी कि तख्त श्री केसगढ़ साहब दे विच जदों भाई अमृतपाल सिंह खंडे बाटे की पौ लैंदे ने, अमृतपाल सिंह तो अमृतपाल सिंह खालसा बनते हैं, तो उस वक्त भी वड्डी तादाद दे विच नौजवानों की गिनती सी। और उन्होंने नौजवानों ने जिथे वड्डी तादाद दे विच खंडे बाटे की पौ लैके गुरु के जहाजे चढ़े सी, तां उहदे नाल ही ये भी जिक्रयोग है कि उन्हां दे विच भी उत्साह सी कि अमृतपाल सिंह साडी अगवाई करन, सानू स्पीच देन, सानू अगला प्रोग्राम दिता जाए कि किस तरीके दे नाल अपनियां जिहड़ियां सिੱਖੀ ਦੀਆਂ रौह रीतां है उन्हां दे उपर चलण वास्ते किहड़े-किहड़े रस्ते अख्तियार किए जा सकते हैं। तो अज भी श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास करके ਚੱਲਿਆ जाना, तो जिहदे विच कुछ महीनों का पंध होवेगा। और जिथे भी रात के प्रोग्राम तय किए हुए ने, तो इहदे नाल होर एक गल हो जाती है कि खास तौर पर जिहड़े अमृतपाल सिंह दीवान सजाउणगे जां गुरु के प्रचारक सिंह दीवाना दे विच गुरबाणी दे नाल जोड़नगे, तो उन्हां दे विच खास तौर पर मीडिया की जिहड़ी एंट्री है उन्होंने पूर्ण तौर पर बंद किया गया है। क्योंकि फोनां की वरतों भी बंद की गई है। क्योंकि जिहड़े गुरबाणी दे नाल गुरु साहब की हजूरी दे विच संगत बैठी होवेगी, तो उन्हां दे विच किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बिंग पैदा नहीं होनी चाहिए। तो इस वास्ते इन्हां चीज़ों की भी अमृतपाल सिंह दे वल्लों खास हदायत की गई है कि जिहड़ा भी कोई गुरु का सिख जां संगत विच बैठण वाला जां कोई मीडिया कर्मी है, वो किसी तरह के नाल फोन कैमरे की वरतों ना करे। खास तौर पर मीडिया की एंट्री बंद की गई है। तो असी सवेर तो तुहानूं तस्वीरां दे विच भी दिखा रहे हैं, तुहानूं अगे भी तस्वीरां दे विच दिखावांगे कि किस तरीके नाल जिहड़ी संगत है वो तकरीबन कल तो आउणी शुरू हुई है। अमृत वेले तो संगत आके श्री अकाल तख्त साहब विखे जिहड़ा नमस्कार करके बैठी हुई है, गुरबाणी पढ़ रही है। तो तमाम तस्वीरां भी दिखावांगे और वख-वख शख्सियतां दे नाल इस मुहिम बाबत जिहड़ा वहीर शुरू किया जा रहा है, तो उहदे बाबत गलबात भी लैके तुहाडे दरमियान हाज़र होवांगे। मारे नाल लो
ਪੂਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने के ऊपर TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ
ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। महाराज का नाम लवो भजन सिमरन करो स्टेट तो नहीं आता भाई।
ਪਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने की TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। महाराज का नाम लो भजन सिमरन करो। स्टेट तो नहीं आता भाई। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। महाराज का नाम लवो भजन सिमरन करो स्टेज तो नहीं आता भाई। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ
ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। महाराज का नाम लवो भजन सिमरन करो। स्टेट तो नहीं आता भाई। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने के ऊपर TV84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦੋਸਤੋ, TV84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने के ऊपर ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने के ऊपर
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। महाराज का नाम लवो भजन सिमरन करो स्टेज तो नहीं आता भाई।
ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਆ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। महाराज का नाम लो भजन सिमरन करो। स्टेट तो नहीं आता भाई। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने के ऊपर ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने के ऊपर
ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਆਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। चले
ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ
ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। महाराज का नाम लवो भजन सिमरन करो स्टेट तो नहीं आता भाई। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। Thank you.
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਆਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने के ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ करने के ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ
ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਪਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने के ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ करने की
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने की ऑर्डर ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ
ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने की ऑर्डर ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने के
ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਪਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ
ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ
ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने के ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ
ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਪਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने के ऊपर ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ
ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। महाराज का नाम लो भजन सिमरन करो। ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਆਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने के ऊपर ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ करना करने की जरूरत ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੱਟ ਹੈ। करने की
ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। महाराज का नाम लवो भजन सिमरन करो। ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਆਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने के ऊपर ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने के ऊपर ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने की जरूरत
ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने की जरूरत ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने की
ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ। करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। TV 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਖਾਲਸੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ करने की ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸੰਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬੋਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਵਹੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਟੀਵੀ 84 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ तमाम ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਹੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ